हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजा में। तो आदर्श क्लासेस में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितिना उपयोगों तेनी आपणे बात करवाना छीए। तेनो आज लेक्चर नंबर 8 है, जेमां आपणे स्वाध्याय 9.1 ना प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करीशुं। तो बंने एक ज जेवा दाखला है। प्रश्न नंबर 7 हूँ गणावुं, पछी प्रश्न नंबर 8 तमारे जोया वगर जाते गणवानो प्रयत्न करवानो छे पहला, अने पछी तमारे चेक करवानुं छे क्या मारी भूल पड़े छे अने क्या हूँ अटकूं छुं। तो चलो आपणे प्रश्न नंबर 7 नी रकम वांचीए अने पछी आपणे तेनो उकेल मेळवीए। तो सौप्रथम तमने आकृति बनावता आवड़ी जाए तो तमारो प्रश्न ईजी थई जशे। तो चलो आपणे रकम वांचीए। प्रश्न नंबर 7 के जमीन पर आवेला एक बिंदुथी एक 20 मीटर ऊंची इमारतनी टोच पर रहेल एक संचार टावरना तळिया अने टोचना उत्सेदकोणना माप अनुक्रमे 45 अंश अने 60 अंश छे। तो टावरनी ऊंचाई शोधो। तो सौप्रथम तो अहींया आपणे शुं कीधुं हतुं कि एक बिंदुथी 20 मीटर ऊंची इमारत छे। तो चलो आपणे पहेला तो इमारत दोरीए। धारो कि अहींया आपणा जोड़े आ 20 मीटर ऊंची इमारत छे, तो आपणे 20 मीटर ऊंची इमारत दौरवानो प्रयत्न कर्यो। पछी आपणे शुं कीधुं छे कि इमारतनी टोच पर रहेल टावरना तळिये एटले कि इमारतनी टोच पर एक टावर रहेलुं छे। धारो कि आपणे आ टावर दोर्युं, आ एनी अहींया टोच छे, तो एनी टोच पर एक टावर रहेलुं छे। अहींया आपणे टावर दौरवानो प्रयत्न करीए। तो अहींया आपणे टावर दोर्युं। पछी आपणे शुं कीधुं छे कि टावरना तळिया अने टोचना उत्सेदकोणना माप आपणने आपेला छे। तो अहींया धारो कि आपणे जमीन छे, अहींया आपणो कोई बिंदु छे, अहींयाथी आपणे उत्सेदकोणनुं बिंदु लेवानुं छे। तो टावरना तळिया एटले कि तळियुं अहींया थशे टावरनुं, तेनुं उत्सेदकोण आपेलो छे जे आपणे 45 अंश आपेलो छे। तो चलो अमने तमने हुं लखीने बतावुं छुं कि आ आपणे 45 अंश आपेलो छे। पछी आपणे आगळ शुं आपेलुं छे कि एना टोचनो उत्सेदकोण पण आपणे आपेलो छे। कोना टोचनो? तो कि टावरनी टोच। तो अहींया आपणे टावरनी टोचनो उत्सेदकोण आपणे आपेलो छे। तो ए पण आपणे अहींया दोरी दीधुं छे। तो चलो आपणे त्यानो उत्सेदकोण लखी दईए कि ए आपणे केटलो आपेलो छे 45 અને 60, એટલે કે પહેલાં 45 હતો તો હવે અહીંયા 60 થશે। આ આપણને 60 અંશ આપેલો છે। સમજ પડી ગઈ આખું। તો આ જો પહેલાં શું છે, અહીંયા આપણી આ 20 મીટર ઊંચી ઇમારત હતી, તો અહીંયા આપણે 20 મીટર લખી દઈએ। આપણે ટાવરની ઊંચાઈ શોધવાની છે। તો ટાવરની ઊંચાઈ આપણે x ધારી લઈએ। ચલો ધારીએ આપણે કે આપણે અહીંયા x ધારી છે। તો અહીંયા આપણે બિંદુના નામ આપી દઈએ। આ આપણું એ બિંદુ છે, અહીંયા આપણે બી બિંદુ નામ આપીએ, અહીંયા સી બિંદુ અને અહીંયા ડી બિંદુ નામ આપીએ। તો જે પણ આપણે આકૃતિ દોરી છે એના આધારે આપણે સિમ્પલી ગણતરી કરી લઈએ। આપણે શોધવાનું શું છે? ટાવરની ઊંચાઈ શોધવાની છે, એટલે કે અહીંયા આપણે x શોધવાનું છે। તો ચલો શોધી લઈએ। તો એની પહેલાં આપણે બેઝિક માહિતીનો ઉપયોગ કરીશું। તો બેઝિક માહિતી આપણે લખી દઈએ કે અહીંયા જો બીસી શું છે, 20 મીટર ઊંચી ઇમારત છે। તો બીસી 20 મીટર ઊંચી इमारत है, એટલે કે બીસી કેટલું થશે? 20 મીટર થશે। 20 મીટર પછી જો એ બી શું છે, અહીંયા ટાવર છે, તો એ બી ટાવર છે। એ બી ટાવર છે, ઇમારતની ઉપર ટાવર છે અને એ બીને આપણે કેટલું ધાર્યું છે? ધારો કે એ બી બરાબર x હોય, આપણે એવી ધારણા કરી છે। પછી જો અહીંયા આપણા બે ત્રિકોણ રચાય છે। કયા કયા? એક નાનો ત્રિકોણ અને એક મોટો ત્રિકોણ। एक नानो त्रिकोण कयो? तो अहींया बी सी अने डी सुधी, जेमां 45 अंशनो खूणो बनतो हतो ए। जो एमां जो अहींया सी 45 अंश छे, सॉरी सी 90 अंश छे अने डी 45 अंश छे। तो चलो लखी दईए आपणे कि त्रिकोण बी सी डी मां, त्रिकोण बी सी डी मां खूणो सी 90 अंश काटखूणो छे अने खूणो डी 45 अंश छे। હવે આપણે મોટો ત્રિકોણ લઈએ। તો ચલો તમને સમજાવું છું। મોટો ત્રિકોણ તો જે એથી શરૂઆત થશે, આખો જે મોટો ત્રિકોણ છે એ સી અને ડી, જેમાં 60 અંશનો ખૂણો બનતો હતો એ। તો અહીંયા જો સી તો 90 અંશ છે પણ ડી 45થી વધીને 60 અંશ થઈ ગયો છે। તો ચલો લખી દઈએ કે ત્રિકોણ એ સી ડીમાં ખૂણો સી તો 90 અંશ જ રહેશે, કાટખૂણો છે, પણ ખૂણો ડી અહીંયા 60 અંશ થઈ ગયો છે। સમજ પડી ગયા એટલા સુધી? હવે જો હવે આપણે શું કરીશું
જે અહીંયા જો આ જે નાનો ત્રિકોણ છે, કયો નાનો ત્રિકોણ તો મેં હમણાં દોર્યો હતો, ફરીથી તમને બતાવું છું કે અહીંયા આપણો આ બી સી અને ડી, તો નાનો ત્રિકોણ છે એમાં આપણને જો સામેની બાજુ બીસી ખબર છે, તો એના આધારે આપણે પહેલાં પાસેની બાજુ શોધી લઈએ. પછી શું કરીશું, જે મોટો ત્રિકોણ છે એ સી ડી, એમાં આપણને પાસેની બાજુ ખબર પડી જશે કેમ કે આપણે શોધી છે, એના આધારે આપણે સામેની બાજુ શોધી લઈશું. એટલે સામેની બાજુ શું થશે, એસી, અને એસીમાંથી આપણે બીસી બાદ કરી લઈશું એટલે આપણને એ બી મળી જશે. તો ચલો કરી લઈએ આપણે સિમ્પલી ગણતરી. તો ચલો આપણી ગણતરી કરીએ અહીંયા. તો tan 45નો પહેલાં આપણે ઉપયોગ કરીશું ત્રિકોણ BCDમાં. તો ત્રિકોણ BCDમાં tan 45 બરાબર શું થશે, સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. તો સામેની બાજુ શું છે, અહીંયા BC છે અને પાસેની બાજુ CD છે. તો tan 45ની કિંમત કેટલી થાય, 1 થાય, અને BCની કિંમત કેટલી છે, 20 છે, અને CD આપણે શોધવાનું છે. સીડીને ઉપર આપણે ગુણાકારમાં લઈ જઈએ તો CD બરાબર આપણને અહીંયા કિંમત શું મળી, 20 મીટર મળી. સીડીની કિંમત આપણને 20 મીટર મળી. તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે આ જે CD આપણે પાસેની બાજુ છે એ આપણને અહીંયા 20 મીટર મળ્યું છે. આગળની આપણે ગણતરી કરીએ. હવે આપણે આ નાના ત્રિકોણને ભૂલી જાઓ તમે, હવે આપણે મોટો ત્રિકોણ લઈશું, આખો A, C અને D. અહીંયાથી A થી શરૂઆત કરીશું, A, C અને D. સમજ પડી ગઈ. હવે તમારે જે 45નો ખૂણો છે એને ભૂલી જવાનું છે, હવે તમારે 60નો ખૂણો લેવાનો છે. તો 60માં જુઓ સામેની બાજુ કઈ થશે, આખી થશે A થી લઈને C સુધી, અને પાસેની બાજુ તો સમાન જ હશે CD. તો એમાં આપણે tan 60નો ઉપયોગ કરીશું. તો ચલો કરી લઈએ કે ત્રિકોણ A, C અને Dમાં, ત્રિકોણ ACDમાં tan 60° બરાબર સામેની બાજુ કઈ હતી, AC, અને પાસેની બાજુ CD. તો tan 60ની કિંમત શું થાય, વર્ગમૂળમાં 3. હવે આપણે ACની કિંમત મૂકીશું. તો અહીંયા આપણે ACની કિંમત ખબર નથી, પણ જો AB પ્લસ BC બરાબર AC થાય. તો જો AB કેટલું છે, x છે, અને BC કેટલું છે, 20 છે. તો x પ્લસ 20 આપણે કરી લઈએ, કે આપણે ધારણા કરી છે એટલે x આપણે શોધવાનું છે. તો x પ્લસ 20 કરી લીધું, અને CD આપણે હમણાં જ શોધ્યું કે 20 મીટર છે, તો લખી દઈએ 20 મીટર છે. સમજણ પડી ગઈ. હવે જો આ 20 ઉપર ગુણાકારમાં જશે તો શું થશે, 20 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3, તો 20 વર્ગમૂળ 3 થશે, અને અહીંયા x પ્લસ 20. હવે જો આ જે 20 છે એ બરાબરની આગળ આવશે, તો 20 વર્ગમૂળ 3 અને પ્લસ હતા તો માઇનસ 20 થશે, બરાબર x મળ્યા. હવે જો બંનેમાં 20 સામાન્ય છે, એટલે કે 20 એક જેવા છે બંનેમાં, તો 20ને આપણે સામાન્ય લઈ લઈએ કૌંસની બહાર. તો પહેલા કૌંસમાં શું વધશે, વર્ગમૂળ 3, અને પાછળ 20 નીકળી ગયા તો 1 વધશે. આ આપણને મળી ગઈ એક્સની કિંમત. આને તમે લખી શકો છો, અહીંયા આપણે મીટર લખી દઈએ. આમાં કોઈ પણ ફેરફાર થશે નહીં. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર છે. આવો તમારો આન્સર આવી શકે છે, કે વર્ગમૂળમાં પણ આન્સર આવી શકે છે. તમારે છેદમાં વર્ગમૂળ હોવું જોઈએ નહીં, અંશમાં વર્ગમૂળ હોય તો ચાલે. સમજે પડી ગઈ. આ આપણને મળી એક્સ. એક્સ શું ધાર્યું હતું આપણે, ટાવરની ઊંચાઈ આપણે ધારી હતી. જો AB ટાવર છે અને આપણે AB બરાબર x ધાર્યું હતું, અને આપણે શોધવાનું પણ ટાવરની ઊંચાઈ છે. તો ચલો લખી દઈએ આપણે કે આ જે આપણે જવાબ મળ્યો એ આપણી ટાવરની ઊંચાઈ છે. તો લખી દઈએ ફાઇનલ આન્સર કે ટાવરની ઊંચાઈ 20 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 - 1 મીટર છે. સમજણ પડી ગઈ. હવે જે આ દાખલો આપણે ગણ્યો, દાખલા નંબર 7, એવો સેમ જ આપણો દાખલા નંબર 8 છે. તો તમે જાતે પ્રયત્ન કરો એકવાર, અને પછી મારા સાથે ચેક કરો કે તમારે દાખલો ક્યાં ભૂલ પડે છે, ક્યાં તમારી અટકો છો. અને તમને જો આવડી જાય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે હા સર, મને સંપૂર્ણ દાખલો આવડી ગયો હતો. તો ચાલો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 8ની રકમ વાંચીએ. તો એમાં શું કીધું છે, પ્રશ્ન નંબર 8, એક ઊંચી બેઠક પર 1.6 મીટર ઊંચી એક પ્રતિમા ગોઠવેલ છે. એટલે કે પહેલાં એક ઊંચી બેઠક છે અને એના ઉપર 1.6 મીટર ઊંચી પ્રતિમા ગોઠવેલી છે. તો ચલો અહીંયા આપણે દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધારો કે અહીંયા કેવી રીતે બેઠક હોય, આ બેઠક હોય, અને એના પર અહીંયા કોઈ પ્રતિમા ગોઠવેલી હોય. તો અહીંયા આપણે એક લાઇનમાં જ દર્શાવીશું, આવી રીતે બેઠક અને પ્રતિમા દર્શાવીશું નહીં. ધારો કે આ આપણી બેઠક છે અને એના ઉપર એક પ્રતિમા ગોઠવેલી છે. અહીંયા સુધી આપણી બેઠક છે અને એના પર એક પ્રતિમા છે, આને આપણે પ્રતિમા દર્શાવી દઈએ કે આ આપણી પ્રતિમા છે. સમજણ પડી ગઈ. ચલો એને આપણે સરખી રીતે એક સ્ટેજમાં લાવી દઈએ કે આ આપણી પ્રતિમા છે. હવે આગળ શું કીધું છે આપણને કે જમીન પરના એક બિંદુએથી પ્રતિમાની ટોચના ઉચ્છેદ કોણનું માપ 60° છે. એટલે કે એક જમીન પરનું કોઈ બિંદુ છે, અહીંયા આ આપણી જમીન છે. શું કીધું છે,
જમીનને આપણે નાની કરી લઈએ. જમીન બહુ મોટી થઈ ગઈ છે. તો આ આપણી જમીન છે. અહીંયા કોઈ આપણું બિંદુ છે, ત્યાંથી જે પ્રતિમાની ટોચ છે એના ઉચ્છેદ કોણનું માપ 60° છે. એટલે કે પ્રતિમાની ટોચ, આ આપણી પ્રતિમા છે ઉપર છે અને એની ટોચથી આપણે ઉચ્છેદ કોણનું માપ લેવાનું છે. જે આપણને કેટલું આપેલું છે? અહીંયા આપણને 60° આપેલું છે. આ છે 60°. પછી શું છે કે બેઠકની ટોચના ઉચ્છેદ કોણનું માપ 45° છે. એટલે કે બેઠકની ટોચ કઈ થશે? બેઠક આટલા સુધી હતી તો એની ટોચ એ થશે. તો એના ઉચ્છેદ કોણનું માપ આપણને 45° આપેલું છે. તો ચલો એ પણ આપણે લઈએ કે અહીંયા બેઠકના ટોચથી ઉચ્છેદ કોણનું માપ એ આપણને 45° આપેલું છે. ચલો આપણે લઈએ કે આ આપણને 45° આપેલું છે. હવે જો તો બેઠકની ઊંચાઈ શોધો. એટલે આપણે બેઠકની ઊંચાઈ શોધવાની છે. પ્રતિમાની ઊંચાઈ તો આપણને આપેલી હતી કે અહીંયા 1.6 મીટર છે. આ પ્રતિમાની ઊંચાઈ 1.6 મીટર છે આટલા સુધી. અને બેઠકની ઊંચાઈ આપણે ગોતવાની છે. એટલે કે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો બેઠકની ઊંચાઈને આપણે x ધારી લઈએ. ચલો આપણે x ધારી લીધી. હવે આપણે બિંદુના નામ આપી દઈએ કે આ આપણું A શિરોબિંદુ છે, અહીંયા આપણું B શિરોબિંદુ છે, અહીંયા C શિરોબિંદુ છે અને અહીંયા D શિરોબિંદુ છે. બંને સેમ જ દાખલા છે. ખાલી પહેલાંમાં નીચેના ભાગનું અંતર તમને ખબર હતી અને ઉપરના ભાગનું શોધવાનું હતું. અહીંયા ઉપરના ભાગનું તમને ખબર છે અને નીચેના ભાગનું શોધવાનું છે. બંને સેમ જ દાખલા છે. હજુ પણ જેને જાતે ટ્રાય કરવો એ કરી શકે છે. તો ચાલો આપણે બેઝિક વસ્તુ લખી દઈએ. તો સૌપ્રથમ જો નીચે શું છે? BC છે, એ બેઠક છે. તો ચાલો આપણે લખી દઈએ અહીંયા કે BC એ ઊંચી બેઠક છે. ધારો કે આપણે એને શું ધાર્યું હતું? x ધારી હતી. ધારો કે BC બરાબર x. પછી શું છે? એક ઊંચી પ્રતિમા છે. તો AB છે, આપણે પ્રતિમા લીધી છે. તો AB એ 1.6 મીટર ઊંચી પ્રતિમા છે. એટલે કે AB બરાબર શું થશે? 1.6 મીટર થશે. અહીંયા જગ્યા નથી પણ 1.6 મીટર તમે સમજી લેજો. પછી જુઓ આપણા બે ત્રિકોણ રચાય છે. કયા? એક નાનો ત્રિકોણ અને એક મોટો ત્રિકોણ. તો આ નાનો ત્રિકોણ કયો છે? આ B, C અને D સેમ જ ત્રિકોણ છે. જેમાં જો C 90° છે અને D 45° થશે. નાનો ત્રિકોણ છે એટલે. તો ચલો લખી દઈએ કે ત્રિકોણ BCDમાં ખૂણો C બરાબર 90° અને ખૂણો D બરાબર 45°. પછી જે મોટો ત્રિકોણ છે એથી લઈને શરૂઆત થાય છે. એમાં આપણે જોઈએ તો કે જુઓ તમને બતાવું છું કે આપણો ત્રિકોણ છે મોટો ત્રિકોણ A, C અને D. આખો જે ત્રિકોણ છે એમાં જુઓ C તો 90° છે પણ D આપણો 45 નથી, હવે 60° છે. જે આખો ત્રિકોણ હતો એ. તો ચાલો લખી દઈએ આપણે હવે કે ત્રિકોણ ACDમાં ખૂણો C બરાબર 90° અને ખૂણો D બરાબર 60° છે. સમજ પડી ગઈ એટલા સુધી? હવે જો આજે આપણું AC હતું એને આપણે શું લીધું હતું કે AB પ્લસ BC, એટલે કે પહેલાં નીચે બેઠક અને એના પર પ્રતિમા. તો અહીંયા આપણે AC બરાબર 1.6 એટલે કે બેઠકનું, પ્રતિમાનું અને પછી બેઠકનું માપ આપણે એડ કરી લીધું. સમજ પડી ગઈ? આ આપણી ધારણા થઈ ગઈ. હવે જે આપણે નાનો ત્રિકોણ છે એમાં શું કરીશું તમને સમજાવું છું કે ગણતરીની શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું. આગળના દાખલામાં સેમ જ આપણે કરવાનું છે કે નાના ત્રિકોણમાં આપણને જો અહીંયા નાનો ત્રિકોણ છે એમાં આપણને અહીંયા સામેની બાજુના આધારે આપણે પાછળની બાજુ શોધીશું. પણ તમે કહેશો કે અહીંયા સામેની બાજુ તો આપણને ખબર નથી, x છે. તો આપણે x જ શોધવાનું છે અને પછી તમને ગણતરી કરીને હું સમજાવું છું કેવી રીતે કરવાનું છે. તો તમે ખાલી અહીંયા સુધી તમે ધ્યાન રાખી શકો છો. તો ચલો આપણે આગળની ગણતરી કરીએ હવે કે અહીંયા શું થશે? tan θ નો ઉપયોગ થશે. tan 45. ચલો કરી લઈએ કે ત્રિકોણ BCDમાં tan 45 બરાબર સામેની બાજુ કઈ છે? BC ભાગ્યા પાસેની બાજુ CD. તો tan 45ની કિંમત શું થાય? 1 થાય. BC આપણે x ધાર્યું છે અને CD આપણે શોધવાનું છે. તો CD ઉપર ગુણાકારમાં જશે તો CD બરાબર થશે આપણને x. કેમ કે 1 ગુણ્યા CD 1 જ થશે. આ આપણને મળી ગયું CDનું અંતર. તો CD પણ આપણને x મળી ગયું જે આપણે સામે BC ધાર્યું છે એ જ. હવે શું કરીશું? આપણે મોટા ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીશું. મોટો ત્રિકોણ એટલે કે A થી લઈને ACD. ચલો કરી લઈએ, તમને બતાવું છું ફરીથી. A, C અને D. એમાં જેવો ઉચ્છેદ કોણ કેટલો હતો? 60° હતો. એટલે સામેની બાજુ AC થશે
પાસેની બાજુ સીડી થશે અને ઉચ્છેદ કોણ 60 અંશનો થશે. તો ચલો કરી લઈએ કે ત્રિકોણ ACD માં નીચે કરી લઈએ આપણે. ત્રિકોણ ACD માં tan 60 અંશ થશે. હવે 45ની જગ્યાએ 60 અંશ બરાબર સામેની બાજુ AC ભાગ્યા પાસેની બાજુ CD. tan 60ની કિંમત શું થાય? વર્ગમૂળમાં 3 થાય. AC શું છે? હવે જો અહીંયા આપણે લખ્યું હતું AC બરાબર 1.6 પ્લસ x, એટલે કે AB જે 1.6 છે, નીચે BC x છે, એટલે બંનેનો સરળ થશે. AB પ્લસ BC બરાબર AC થશે. તો 1.6 પ્લસ x, 1.6 પ્લસ x. હવે જો CD શું છે? અહીંયા આપણને ઉપર x મળ્યો હતો, તો એની જગ્યાએ પણ આપણે x લખી દઈએ. સિમ્પલી આપણે x શોધવાનું છે. તો ચલો હવે જો આ x ઉપર ગુણાકારમાં જશે તો વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા x બરાબર 1.6 પ્લસ x. હવે જે આ x છે એ બરાબરની આગળ જશે તો માઇનસ થશે. વર્ગમૂળ 3x માઇનસ x બરાબર 1.6. તો હવે જો આપણે x સરખા છે તો xને આપણે કોમન લઈ લઈએ. તો xને કોમન લઈશું તો કૌંસની અંદર શું વધશે? અહીંયા વર્ગમૂળ 3 અને પાછળ x નીકળી ગયા તો 1 વધશે બરાબર 1.6. xને આપણે હવે કરતા બનાવીએ અને આ જે કૌંસની કિંમત છે આપણી ગુણાકારમાં છે તો ભાગાકારમાં જ જશે બરાબરની પેલી સાઈડ. તો 1.6 ભાગ્યા વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1. હવે મેં તમને આગલા દાખલામાં શું કીધું હતું કે અંશમાં વર્ગમૂળ હોય તો ચાલે પણ છેદમાં ચાલશે નહીં. તો અહીંયા આપણે સમીકરણ કરીશું જે આપણે દરેક દાખલામાં કરીએ છીએ. તો અહીંયા જો નીચે આપણી શું કિંમત છે કે વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1. તો આપણું સમીકરણ શું થશે? વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1. માઇનસ હોય તો પ્લસ કરવાનું અને પ્લસ હોય તો તમારે માઇનસ કરવાનું છે. તો ચલો વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1 ઉપર નીચે આપણે ગુણીશું સમીકરણમાં. ઉપર નીચે ગુણી દીધા. હવે ચલો આપણું આગળનું સ્ટેપ લઈએ. તો ઉપર શું થશે? 1.6 ગુણ્યા કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1. હવે નીચે શું થશે? જો આ શું છે? આનો ગુણાકાર છે એટલે વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1. તમને કંઈ યાદ આવે છે? અહીંયા જો આ a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી છે એટલે કિંમત સરખી છે, ખાલી પ્લસ માઇનસનો ફરક છે. તો એનો ગુણાકાર શું થાય? a નો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ થાય. એટલે કે અહીંયા શું થશે? વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ માઇનસ 1નો વર્ગ થશે. એટલે કે વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ માઇનસ 1નો વર્ગ. હવે જો આગળનું સ્ટેપ લઈએ આપણે તો 1.6 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1 નીચે વર્ગમૂળ 3નો વર્ગ કેટલો થશે? 3 થશે અને 1નો વર્ગ 1 જ થશે. તો 3માંથી 1 જશે તો કેટલા વધશે? 2 વધશે. તો 1.6 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1 નીચે 3માંથી 1 ગયા તો 2 વધ્યા. હવે જો 1.6 ને આપણે 2 વડે ભાગીએ તો કેટલા મળે? જો આપણે પહેલાં તો 16ને આપણે 2 વડે ભાગીએ તો કેટલા મળે? 8. પણ અહીંયા આપણે 1 પોઈન્ટ નીકળવાનો છે એટલે કે 0.8 આપણો આન્સર આવશે. સમજણ પડી ગઈ? તો ચલો આપણે કરી લઈએ કે 0.8 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1 મીટર. આ આપણને શું મળ્યું છે? આ આપણને એક્સની કિંમત મળી છે અને એક્સ આપણે શું ધાર્યા હતા એ આપણે જોઈ લઈએ. તો ચલો આપણે જોઈ લઈએ કે જો આપણે શોધવાનું શું હતું? સૌપ્રથમ તો અહીંયા આપણે બેઠકની ઊંચાઈ શોધવાની હતી. તો જો આપણે બીસીને એક્સ ધાર્યા હતા અને બીસી એ આપણી ઊંચી બેઠક છે. તો ચલો લખી દઈએ કે બેઠકની ઊંચાઈ આપણને શું મળી? નીચે જુઓ 0.8 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1. તો ચલો લખી દઈએ કે બેઠકની ઊંચાઈ આટલી મળી છે. ફાઇનલ આન્સર આપણે લખી દઈએ. બેઠકની ઊંચાઈ 0.8 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1 મીટર છે. સમજણ પડી ગઈ? અહીંયા આપણા બંને પ્રશ્નો પૂર્ણ થઈ ગયા છે. આપણે સિમ્પલી ગણાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. તો જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો.